Now we can start the program, sir. Yeah. Moderator. Thank you, Sagar sir. Dear students, it's my immense pleasure to welcome you all for the wonderful Students Connect 2021 for aspiring MBA students day 2 session, Step Ahead. We have our chief guest, Dr. G. Sendil Kumar sir, CEO of EduValue Creators India Private Limited. The things are going to be happen with a very great manner like yesterday, because the Knowledge Business School we planned for a series of program to enlighten students in the career of MBA. It's my pleasure to invite Professor S. Neshakumaran. Have a welcome and chief guest introduction. Professor Neshakumaran sir, over to you. Thank you, bro. A pleasant morning to everyone gathered in this webinar session. It's my pleasure to welcome you all to the Students Connect 2021 Step Ahead, a program aspiring for MBA students, organized by Knowledge Business School, a part of Knowledge in Technology. First and first, I'd like to welcome today's chief guest and resource person of the day, Dr. G. Sendil Kumar sir, so Director and Chairman, EduValue Creators India Private Limited, Salem. So about sir's profile, I like to share sir's credentials. Sir is a trainer and behavior consultant by profession. The graduate of business management and MSW at PSG Arts and Science College, and doctorate in medical and psychiatry from Bardiyar University. Sir began the career as a counselor at SKS Hospital, Salem in the year 1998. And then sir has started the training and consultancy for industry in the name of EduValue Creators in Private Limited for the training needs as the industry requirements. In his industry assignments, the training arena, team have conducted 1,550 programs for business owners, executives, managers, and the employees of SMEs, corporates, government sectors, and social organizations. Having 20 years of working domain as a training consultant to the organizations such as textiles, automobile, hospital industry, tourism, banking, jewelries, and education institution, developing them into high-performance organization and provide psychometric assessment professional services to the organization. So not only to the organization, sir also extended his services to education institutions like schools, colleges, and universities, and also conducts various faculty development programs and student skill enhancement for 21st century skill sets as the sir's providing for the education institutions. About sir credentials, sir is certified national trainer from NIES BUG New Delhi for Entrepreneur Development Program, internationally certified user of MS International's personal profile analysis, certified psychometric assessor for 16 personal factors psychological assessment tools from Mumbai. Sir is a panelist to HR Summit 2018 and CXO Forum for the topic HR for MSMEs, Challenges and Opportunities, organized by MSLU Daipur. And sir's credentials is going on in the plenty, and he is also a life member in Indian Society of Professional Social Work. He is accreditation assessor from QCI and NABET, National Accreditation Board for Education and Training, New Delhi, and so on. About sir's honors and recognition, sir is president for in the year 2017 and 18 for Rotary Club of Salem Galaxy. Sir ranked top 5 at International Research Conference organized by IIM Ahmedabad for presenting the paper. Sir was president in 2002 in JCI Salem Metro, and sir acted as a faculty for Xyla Zone Youth Leadership and Administrative Academy for 5 years and transformed more than 200 youngsters in this region. At this juncture, on behalf of Knowledge Business School and Knowledge Institute of Technology, we once again welcome our resource person, chief guest of the day, Dr. G. Sendil sir, to student program. We welcome you, sir. Thank you. Thank you very much. Prakash. Sorry, sir. Next, I would like to welcome. Please go ahead. Go ahead. Yeah, sorry. Yeah, I sir. Next, I'd like to welcome Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, founder and principal, Knowledge Institute of Technology, Salem, to the Students Connect program. We welcome you, sir.
And I like to extend my welcome to Dr. A. Stephen, sir, Director of Knowledge Business School, who's always motivating us to do the such Students Connect activity at Knowledge Business School. Next, I extend my welcome to all the KBS's faculty members, staffs, and students to this Students Connect program. Once again, and welcome you all. Have a great day. Over to moderator. Thank you, Professor Neshukumaran sir, for your wonderful welcoming all the participants and the chief guest. Thank you. Sir, shall we go for a group photo session, sir? Yeah. Thank you, sir. System admin, it's time Yes, for sir. you. Students, as I requested you, please switch on your photo video. Completed, sir. Over to moderator. Yeah, thank you, Shekhar sir. Once again, it's our great pleasure to welcome our today's chief guest, Dr. G. Senthilkumar sir, for his presentation. We welcome you, sir. Sir, over to you, sir, for your session. Yeah, thank you, Prakash. Thanks to all the faculty members of KOIT Business School, and it's a long association with Knowledge Institute. So I have an opportunity to interact with the students every year. So I'm again happy to be a part of this, what you call a kind of a transition period, I would call. And it's been a challenging period for all of us. I'm sure most of you have completed or I would say you would have regret to complete the college education without going to college. I think that's, you must have missed the very, very important part of your life, because last year of college or last year of degree in UG degree, like when you will have a lot of fun, lot of get together. I'm sure you would have missed all those things. Anyway, that's part of your life, and we all learned that the new normal has brought in a lot of psychological changes, attitude change, new skills has to be learned, new way of living need to be adapted. It's going to be a pretty challenging. In spite of all the challenges, there is always an opportunity. That's the what the world has taught us. Whenever you face an adverse situation, there is always an opportunity to look for. For me, again, apart from that introduction, one of the things I wanted to inform you, I run a school also. I run an alternative school in Salem in the name of Helix Open School. That's for children with specific learning challenges. It's one of its kind in India. The school is one of its kind. And for the last 20 years, I'm running the school, which I'm really proud of, because that's a passion for me to run the school, because that's a school for dropouts. That's a school for failures. Children who really have challenges in the regular school, they will get admission in my school. So that's the kind of a school I run in Salem for last 20, almost I completed 20 years. May I know the background of the students? How many of you come from engineering background? How many from arts and science? If you are able to quickly put it in the chat box, that would be easy for me to understand with whom I'm talking. Because the challenge of the webinar is, without knowing you, I have to just keep on talking. So BCom. So it started with BCom. Punita, BCom, BSc Computer Science. Okay, BCA, BCA, BSc Max, CFD, CSA, BCom. Okay, BTech, BCom, CA, BCom, English.
Okay, from which colleges you are from? Like your previous college, where did you study? To just get the heck of it, like to see the cultural background from where you are. Muthiyamal, AVS, Sengundar, Vaishya, Veerajlal, Sharda College, Sacred Arts. Okay, PSG. Oh, Prakash Raj from PSG, Ramakrishna Mission, KSR. Fair enough. Great. Thank you for answering. American College, Shakti Kailas. Wonderful. So we have people predominantly from Salem district and few from, maybe you would have studied in that college, must been in from Salem. Okay, I'm from PSG. So I studied in PSG College of Arts and Science for 5 years. I think I have few of the students from PSG. Like, okay, let's move on to today's topic. Let me keep certain things very interactive rather than it's a one-way communication. I would like to keep this interactive session. I'm a sort of a person, I don't like to just keep talking. I want you also to get engaged. I'm sure you can unmute yourself and start answering. So that will make us feel a little easy. So EduValley Creators is one of my organization and Helix is my brand. So step ahead. Let's, because it's going to be another step that you're going to take from undergraduation to the post. I studied this poem in 6th standard. When I was in 6th standard, I studied this poem and I still love this poem, like The Road Not Taken. Do anyone remember this poem? யாருக்குனாச்சும் இந்த poem ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க படிச்ச மாதிரி ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோட Road Not Taken. No sir. Okay. இந்த poem படிங்க. ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்ல The Road Not Taken poem எடுத்து படிங்க. இப்ப படிங்க. It gives you a lot of meaning. Like most unfortunate thing, we always love to travel the way the previous people have traveled. Our education system is like that. Most of you will agree பண்ணிக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு முன்னாடி யார் என்ன படிச்சாங்களோ அவங்க கிட்ட போய் கேட்போம், hey, how was the college, how was the experience, man, how did you like to read certain things. இது மாதிரிலாம் நம்ம கேட்கறது யூசுவலான பழக்கம். Because that's a boring thing to ask அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Because people are going to talk the road that they have driven. Okay, they have seen whatever they have gone through. That's what they are going to explain. But the road that you are going to take is going to be completely different. இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நான். ஏன்னா ஒரு யூஜி முடிச்சுட்டு when you come for a PG, okay, your entire experience is altogether different because you have a 3 years of experience. You had your own road. As of today, 12th முடிச்சுட்டு அந்த 3 years ஓட பயணமே ஒரு excellent ஒரு journey. Now you are here for 2 more years. இந்த 2 வருஷம் வரும்பொழுது திருப்பியும் அதே மாதிரி ரோட தான் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல do you want to travel or take a different road? Now this is a great it's a very interesting question. I would like to see எவ்வளவு பேப்பருக்கு இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். முதல்ல இந்த கொஸ்டின் புரியுதா, நான் என்ன கேட்கறேன்ற கொஸ்டின் புரியுதா? Do you wish to travel the same road what your seniors have traveled, or you like to take a different road? Okay, if Soumya says it's a different road, and Ramesh, and I'm sure all the people are going to say I want to travel different road. What do you mean by different road? ஒரு different road எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, now what do you mean by that? நீங்க unmute பண்ணி கூட சொல்லலாம். Unmute பண்ணி உங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்க. Let's keep this very interactive.
ஏன்னா ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் ஹெல்த்தி. ஐ வுட் லவ் people to communicate. So unmute பண்ணுங்க. You can talk in Tamil, absolutely not a problem. If you're comfortable in English, please go. இன்னும் யாருக்கும் பிரகாஷ் இட்ஸ் எல்லாமே அன்மியூட் பண்ணலாம் இல்லையா? சார் ஹேண்ட் ரைஸ் சார் பண்ணலாங்க சார். பண்ணலாம். ஓகே. எல்லாருமே பண்ணலாம் சார். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. Do you want me to call you a student or learner? ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்றது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அது MBA வந்த வாட்டி I don't want you call you guys as a student. So better a co-learner is a good way. So நீங்க ஒரு co-learner-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க பார்ப்போம். முதல்ல அந்த பழக்கத்தை கத்துக்கலாம். Come on, let's do it. Let's not waste time because we have a very limited time. Road not taken-னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்ப சிலவங்க எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க I want to take a different road. So what do you mean by that? Road not taken. Allowed all. You can unmute and speak. என்னப்பா unmute பண்ணி பேசலாமா? Hello, sir. Yeah, Bharani, go ahead. Sir, am I audible, sir? Yeah, very much. Good morning, Bharani, your audience. Good morning, sir. Morning, Bharani. Sir, the road not taken means the path is not chosen, sir. Okay. What is that? When you start taking a road which is not taken by others, you are going to enjoy the road, or you are going to build the road, or what is the? Are you going to see that as a struggle? Sir, whatever it may be, sir, we have to face some different from others. So கண்டிப்பா road not taken ரப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்காது. Sure, sir. அதானே. இப்ப ஒரு NHல போறது ரொம்ப பிடிக்குமா இல்ல ஒரு ரக்டு ரோட்ல போறது ரொம்ப பிடிக்குமா? ஒரு NHல போறதா சார் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும் இல்லையா? You can reach the destination very easily. Yes, sir. Do you want your MBA to be like that? Yes, sir, sure. ஓ, NH மாதிரி இருக்கணுமா? ஆமா சார். கரடு முரடான பாதை வேணாமா? சார், கரடு முரடான பாதையில போனாலும் நேஷனல் லெவல் போனா சீக்கிரமா போயிடலாம். கரடு முரடான பாதையில போனா நிறைய கத்துக்கலாம். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நேஷனல் லெவல் டக்குன்னு போயிடலாம். ப்ராப்ளம் வந்தா நல்லது தானே. இந்த வயசுல ப்ராப்ளத்தை பார்த்துட்டா நல்லது தானே. Okay. That's good. This is not a right answer, wrong answer. It's always the perception of a person. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மூத்தா இருக்க ரோட நான் எடுக்கணும். என்னோட I think you can unmute yourself, Bharani. You can mute yourself. Yeah. See, for me, why this particular question is important is, now, how do you perceive your MBA? How do you see your MBA? You wanted to be very comfortable. I'm not saying, okay, going in my NH is a very comfortable. You can go at a fast of 120 kilometers, 130 kilometers, but still there is a lot of risk of getting accident and things. But when you take a road not taken, of course, as you have to put in a lot of struggle, you have to create your own sign up and you have to move on. You don't know what is going to happen next. எங்க போய் சேருவோம், எப்ப போய் சேருவோம் தெரியாது. ஆனால் அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாமே நீங்க யோசிச்சு செய்ய போறீங்க. You're going to do a lot of thinking. Like, so என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I am a sort of a guy who wish to take the road not taken. அதனால நீங்க எடுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. It's all perception. It's all perception. But MBAன்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it is not yet another subject. It is not yet another 2 years program. MBA is a life. MBA is all about the management of how you do it in your day-to-day life. மற்ற கோர்ஸுக்கும் MBAக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமே என்ன அப்படின்னா, MBAல நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்க அன்றாட லைஃப்ல நீங்க டே டு டே அப்ளை பண்ணலாம். Of course, all the other programs also you could have done it like, but MBA பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. From morning to evening or when the day ends, நீங்க படிக்கிற எல்லா கான்செப்டும் அதுல இருக்கு. MBAல நீங்க படிக்கிறது. அப்ப நீங்க எதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்கன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு இந்த ஒரு போட்டோ ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா,
அந்த அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நீங்க பார்க்கலாம், அந்த ப்ளூ ஷர்ட் நான் தான். இது ரொம்ப எனக்கு என்னோட வாழ்க்கையில நிறைய போட்டோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அச்சீவ் பண்ணதுல எனக்கு இந்த ஒரு போட்டோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் பிகாஸ் ஐ காட் த பெஸ்ட் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் ஃப்ரம் ஐஐஎம் அகமதாபாத். ஐஐஎம்ல படிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. பிஹெச்டியில் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு பிபிஎம் பண்ணிட்டு ஐ ரோட் த ஐஐஎம் கேட் எக்ஸாம்லாம் எழுதினேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட் செலக்ட் ஆகல. பட் அப்ப இருந்து எனக்கு ஒரு ஆசை, ஐஐஎம்ல நம்ம வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும், இல்லைன்னா ஐஐஎம்ல பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இட் டுக் ஆல்மோஸ்ட் 20 ஒரு ஐஐஎம்ல ஒரு சின்ன சின்ன ரிசர்ச் பண்ணி என்னோட ஸ்கூலை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி ஐ மேட் திஸ் பிரசன்டேஷன் இன் 2017. இந்த போட்டோல நிக்கிறவங்க எல்லாம் ஹெச்ஆர்ல முக்கியமான பீப்புள். ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ப்ரொஃபசர் பஞ்சோலி. ப்ரொஃபசர் பஞ்சோலிலாம் இஸ் அ காட் ஃபார் என்ன சொல்லணும்னா ஹெச்ஆர், எம்பிஏ ஹெச்ஆருக்கு அவர் ஒரு பிஹேவியரல் சயின்டிஸ்ட். அவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஐகானிக் ஃபிகர். நாங்கெல்லாம் அவரோட படிச்சிருக்கேன். படிக்கிறப்ப ராவ் அண்ட் பஞ்சோலி, இந்த போட்டோல ராவ் இல்லை, பட் அவரோடய நான் பேசினேன். நடுவில் நிற்கிற ஒரு அம்மா வந்து டாக்டர் ராஜேஸ்வரி. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஆர் பிளேஸ், ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஷீ இஸ் ஆர் மென்டார். என்னோட மேனேஜ்மெண்ட் மென்டார் வந்து ராஜேஸ்வரி மேம் தான். அவங்க தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணது. செந்தில், யூ ஆர் டூயிங் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க். why not you do a research and put a paper in IIM? எனக்கு ஒன்றும் புரியல. நான் நடத்திட்டு இருக்கிறது ஸ்கூல் ஃபார் ட்ராப் அவுட் சில்ட்ரன், ஸ்கூல் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரன், இதெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இங்க இந்த பேப்பரை எங்க போடுறது அப்படின்னு சொல்லி அது பக்கத்துல இருக்கவரு என் பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அசஸ் பண்ண. நான் இந்த ரோட் நாட் டேக்கனுக்கு எங்க கனெக்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. ஐம் கனெக்டிங் சர்டன் திங்ஸ். எனக்கு ஐஐஎம்ல படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஐஐஎம்ல படிக்க முடியல. ஒரு 20 இயர்ஸ் என்ன மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஐஐஎம்க்கு போகணும், ஐஐஎம்க்கு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு இருந்தது. அந்த தர்ஸ்ட் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஆனா நான் ஒரு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன், கன்சல்டன்டாகவும் இருக்கேன், நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு கன்சல்டன்ட். டுடே ஐ டூ ட்ரைனிங் கன்சல்ட் அப்படின்னா ஐஐஎம்ல இருக்கு. அந்த ஸ்டடி அந்த ரிசர்ச்ன்றது நான் விடவே கூடாதுன்னு இருந்தேன். அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கிறப்பதான் மேடம், ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் மேம். ஸோ ஷி செட், செந்தில், why not you put a paper about your school where you have to connect with what you have studied in HR அப்படின்னாங்க. என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் ஹெச்ஆர். நான் யோசிச்சேன், ஸ்கூலுக்கு ஹெச்ஆருக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு. அப்புறம் தான் உட்காந்து யோசிச்சேன். ஸ்கூல்ன்றது 20,000 பேர் படிக்கிறாங்க, 10,000 பேர் படிக்கிறாங்க, 5,000 பேர் படிக்கிறாங்க. பட் ஹெச்ஆர்ன்னு ஒருத்தவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஏன் உங்க காலேஜ்ல கூட பாருங்க, ஹெச்ஆர்ன்னு இருக்கிறது ரொம்ப ரேரா இருக்கும். ஹெச்ஆர்ன்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காது. நன் ஆஃப் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் ஹெச்ஆர். நான் அப்பதான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், இவ்வளோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்க, தேர் ஆல் ஹியூமன், இவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இவ்வளோ டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க, இத்தனை பேர் இருக்காங்க, அப்ப ஏன் ஹெச்ஆர் டஸ் நாட் அப்ளை டு a school or an education institution? நிக் ராடன் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணவர், அவர் வந்து இந்த பேப்பரை ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகாது, குவாலிஃபை ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன் ஆகாதுன்னு சொன்னாருன்னா, லண்டன்லாம் எஜுகேஷன் டஸ் நாட் கம் அண்டர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். Education as a different department, that's called education as a department. But India still education comes under human resource development. இது நிக்குக்கு தெரியாது. ஸோ என்னோட இன்டர்வியூல கேட்டாரு, anyway I don't understand how a school project where HR is being taken into account and you are submitting it, can you validate? I said, of course, in India schools comes under HRD அப்படின்னா அவர் திரும்பி பார்த்தாரு, ராஜேஸ்வரி மேம் பார்த்து, is it so அப்படின்னாரு. எஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, then this paper is the most different paper in whatever the other segments that I have seen அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல தான் எடுத்து எனக்கு
I won the best paper presentation in IIM. இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு விஷயம் வராதுன்னு ஒருத்தங்க நினைக்கிறாங்க. ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கிறதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். MBA நீங்க அதுக்கு தான் படிக்கிறீங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் MBAன்றது, ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட்ஸ் நாட் yet another subject. Any PG degree is not a yet another subject. It is a way of life. So completely MBA is a way of life. So UGல நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ, that is going to be a add-on to your PG degree. You come from a varied background. BCom படிச்சிருக்கீங்க, BE படிச்சிருக்கீங்க. That's the beauty of MBA. வேற எந்த ப்ரோக்ராம்லயும் வெவ்வேறு படிச்சவங்க வந்து இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Very few UG degree. One is MBA, another one is MSW. நான் MSW, BBM படிச்ச வாட்டி MSW பண்ண, அப்புறம் PhD பண்ண. இது மாதிரி ஒரு few courses-ல தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா வேரியட் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சவங்க வந்து இருக்க முடியும். அதுவே ஒரு பியூட்டி. எத்தனை பேர் இதை புரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னு தெரியல. உங்க இப்ப நீங்க 50 பேர், 55 பேர், 60 பேர் இருக்கீங்கன்னா 60 பேரும் யூ கம் ஃப்ரம் அ வேரியட் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் யூ டு இன்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த ஒரு டிரான்சிஷனை எவ்வளவு ஃபாஸ்டா எடுக்க போறீங்கன்றது. See, fortunate and unfortunate, we are in a world of webinar. இப்ப யாரையுமே தெரியாம நம்ம காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதே காலேஜ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டேவா இருந்ததுன்னா யார் புதுசா வரப்போறா, யார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரப்போறா, those excitements now we are missing. Hopefully September the college will start. I'm sure during that time you will all have a personal interaction. But the transition that you are going through now, ஒரு காலேஜ் போகாம முடிச்சிருக்கீங்க, ஒரு பிஜிய காலேஜை பார்க்காம ஜாயின் பண்றீங்க, ப்ரோக்ராமும் இப்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இட்ஸ் a very big transition. இதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். இது எப்படி இருக்க போகுது? நிறைய பேருக்கு வெபினார் பிடிக்காம கூட இருக்கலாம். வெபினார்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்றது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கலாம். ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, how many people are really interested to attend classes through webinar? ரொம்ப உண்மையை பேசணும். Okay, come in the chat box. How many of you are really interested to be a part of this webinar for 4 hours? இன்னைக்கு இருக்க செஷன் இல்ல, டெய்லி மினிமம் 4 to 5 hours உங்களுக்கு இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். 60-40. ஓகே, ஸோ இன்னும் நம்ம அடாப்ட் ஆகல இல்லையா? இன்னும் குயிக்கா நம்ம சேஞ்ச் ஆகல. நான் அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். டிரான்சிஷன்ன்றது என்ன தெரியுமா? வாட் இஸ் டிரான்சிஷன் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபேஸ் டு அதர் ஃபேஸ். நீங்க மூவ் ஆகிறப்ப எவ்வளவு குயிக்கா உங்களை நீங்க மாத்திக்க தயாரா இருக்கீங்கன்றதுதான் முக்கியம். இது நாங்க எங்க சைக்காலஜில அதிகமா இதை பத்தி தான் பேசுவோம். சைக்காலஜில ரொம்ப ஜாஸ்தி இதை தான் பேசுவோம். ஹவு குயிக் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் த சேஞ்ச். சிலவங்களுக்கு இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம் டு சேஞ்ச் தட். அப்படி மட்டும் பிஜில இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட்செல்ஃப் a failure. குயிக்கா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு தயாரா இருக்கு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து எஸ், we all know the situation is very grim. Who knows, the third wave வருதுன்றாங்க. அப்படி third wave suppose October வந்துச்சுன்னா again it's going to be challenging that everyone will attend webinarல தான் இருக்க போகுது. அப்ப new order is learning through webinar. Then you people are becoming an independent learner. Wonderful, yaar. You are becoming an independent learner. Independent learner na enna? Now you have to set direction. You have to have your own goal. And you have to lead yourself with the knowledge available plenty. Like it's a world of enna solnom, information solluven. இன்னைக்கு நீங்க எந்த வெபினார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். எவ்வளவு பெரிய ஃபேக்கல்டி வேணாலும் யூ கேன் ரீச் அவுட். ஓகே, உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர், உங்களோட செகண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட சீனியர்ஸ், உங்க சீனியர்ஸ் மட்டும் என்னோட ஒரு 10 பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ல 10 பேர் இருக்காங்க. இதெல்லாமே இந்த வெபினார்னால தான் நடந்துச்சு. எவ்ரி டே
8:30 to 9:30, 6 of your seniors are interacting with me every day. We do a program. நாங்க வந்து இப்ப திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை நாங்க அந்த 6 பேர் சேர்ந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் பாக்குறேன். ஆனா இந்த டிரான்சிஷன்ல 70 பேர் இருந்தவங்கள 6 பேர் தான் வந்தாங்க. ஒரு 50 பேர் கூட வர முடியல, ஒரு 30 கூட வர முடியல. ஏன்னா இன்னும் சிலவங்களால மாற முடியல, ஆர் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வேறையா இருக்கு. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த டிரான்சிஷனை எவ்வளவு குயிக்கா எடுத்துட்டு போறீங்க, எவ்வளவு குயிக்கா ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு, எஸ் நவ் ஐ எம் நோ மோர் யூஜி ஆஸ்பிரண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, நான் பிஜி, ஐ எம் அ லேர்னர் and I have to really settle down fast. If that is the question that you people have to ask, why MBA? இதுதான் என்னோட கேள்வி. நேர்ல இருந்திருந்தா அது நிறைய கேட்டிருப்பேன். Since it's a webinar, I have a very short time to ask this question. Why MBA? பாருங்களேன், இது வரைக்கும் சாட் பாக்ஸ்ல கூட 10 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 55 பேர் இங்க இருக்கோம், 53 பேர் இருக்கோம். அதுல ஷுவரா எனக்கு தெரிஞ்சு 48 ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க. பிரகாஷ், நானு, நேசமணி, ஐ திங்க் ஒன் மோர் இருந்தா 5 பேர் தான் இருப்பாங்களுடைய. 48 பேப்பர் ஆன்சரே பண்ணல பாருங்க. நிறைய நேரம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, why I should answer this question நினைக்கிறோம். Why MBA? Very important question. Why MBA? பார்க்கலாம் எவ்வளவு பேர் will be happy to answer this question. Advantage of studying an MBA degree abroad. புரியலையே எனக்கு அந்த क्वेश्चन. எனக்கு நான் why MBAன்னு கேட்டிருக்கேன். நீங்க ஏன் MBA படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு கேட்டிருக்கேன். ஒரு யூஜி டிகிரி முடிச்சுட்டு என்ன லேர்ன் சம்திங், மெனி பிசினஸ், ஒரு குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகணும். Okay, there are many sectors in MBA. Gain knowledge and life skills. Punita, gaining knowledge and life skills MBA வா? Okay, I accept. நீங்க அது சொல்லிருக்கீங்க, நான் அக்செப்ட் பண்றேன். லைஃப் ஸ்கில்ஸ் டெய்லி இருக்கு இல்லையா? லைஃப் இஸ் a லைஃப் ஸ்கில் தான். ஓகே, லேர்னிங் சம்திங் குட், லேர்னிங் சம்திங். மோனப்பிரியா, லேர்னிங் சம்திங்னா வாட் இஸ் சம்திங்? அதெல்லாம் இப்ப யோசிங்க. லேர்னிங் சம்திங்னா என்ன? சம்திங்ன்றது நம்ம எல்லா இடத்துலயும் கத்துக்கிறோம். லேர்னிங் குட் ஃபியூச்சர் இன் பிசினஸ், attain skills and talent to become an entrepreneur. சரி, okay, there is nothing right question or a wrong right answer or a wrong answer எதுவும் கிடையாது. நான் என்ன பாக்குறேன்னா, உங்களோட பெர்செப்ஷன் பாக்குறேன். நீங்க என்ன யோசிச்சு வந்திருக்கீங்க, என்ன இங்க கத்துக்கணும். நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, to become an entrepreneur, to start a business, or many of you have said to learn a skill அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Fine, let's take that. If that is the case, what is your expectation? Why MBA கேட்டுட்டேன். Now what is your expectation? உங்க எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஏன் நீங்க MBAன்னு கேட்டேன். இப்ப ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்குன்னா, உங்க எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? நிறைய பேருக்கு பிஜி டிகிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் த ப்ரோக்ராம் என்னன்றது, குட் பேக்கேஜ், ஓகே, சம்பளம், ஓகே, முடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு நல்ல பேக்கேஜ் இருக்கணும், ஓகே, இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்கில். ஒய் MBAக்கும் அதே தான் சொல்லியிருந்தீங்க பாருங்க. இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில். பாரத், for why you joined MBA also, the most of the things were skills related. இங்கேயும் வரப்ப ஸ்கில்ஸ் தான் வருது. அப்படி இல்லாம அப்ப என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்? ரெண்டுமே ஒண்ணுதானா? குட் ஜாப் அண்ட் சேலரி. ஓகே, சரி, நிறைய பேருக்கு குட் ஜாப், சேலரி அண்ட்
வெளிநாடு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, நியூ கெரியர், ஐ டேக் இட். ஸோ இந்த பதில் நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப இதுல எது இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்காக சில பதில்கள் போட்டிருக்கேன். ஒரு ஸ்டூடெண்டா நான் யோசிச்சு சில பதில்கள் போட்டிருக்கேன். அதுல இருந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். கெரியர் டெவலப்மெண்ட், பானிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டு ஜாயின் கார்பரேட், டேக்கிங் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், காலேஜ்ல இருக்கப்பயே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்து அதை டிரைவ் பண்றது, ஆஸ்பிரேஷன் டுவர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட். நான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணணும், அது என்னன்றது இப்பயே நான் முடிவு பண்றேன், இதை நான் பண்ண போறேன் 2 வருஷத்துலயே. சோஷியல் சேஞ்ச், டு பிரிங் அ சோஷியல் சேஞ்ச். இன்டர்ன்ஷிப், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு தான் நான் வந்திருக்கேன், பெருசா வேற எதுக்கும் வரல. டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர், இதை சொல்லிட்டீங்க, ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, ஹை லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். ஹை லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது எம்பிஏ படிச்சா மட்டும்தான் வருமா? Motivation is a general aspect. Every day you have to get motivated. By doing an MBA, you get motivated. அப்படின்றது தப்பு இல்லை, பட் யோசிக்கலாம் நீங்க. Every day you have to get motivated. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் யோசிங்க. இப்ப எம்பிஏக்கு வர்றது நான் என்ன பாக்குறேன்னா, ஒன்னு கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டோட நான் 2 விஷயத்த இதுல ரொம்ப பாக்குறேன். டேக்கிங் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த 2 வருஷத்துல நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிக் பண்ண தெரியுதா? ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி சார் எடுக்கிறது? இப்போ நான் இன்னைக்கு ஃபேக்கல்ட்டியா வந்திருக்கேன், என்னை சீஃப் கெஸ்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நான் சேலத்துல தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இமீடியட்டா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு? இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன். இன்னைக்கு ஒரு 4 நாள் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உங்ககிட்ட வந்து பேச போறாங்கன்னா, வாட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஃப்ரம் தெம்? இப்போ என்கிட்ட இருந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும்? நான் சேலம்னு சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க இங்க KOIT படிக்கிறீங்க, இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் யூ கேன் லுக் அட்? இந்த கேள்வி புரியுதா? என்னோட டாபிக்கே ஸ்டெப் அஹெட்ன்றது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னு தான் பேசணும். எதுக்கு MBA? அந்த MBAல இன்னைக்கு நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், டேக்கிங் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, படிக்கிறப்பயே. அதுக்கு நான் ஒரு க்ளூ தரேன். இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், சேலம் தான் நான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றப்ப, யா வி கேன் டைரக்ட்லி இன்ட்ராக்ட். ஒண்ணு ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்கு சார், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ஈஸி டு கனெக்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அந்த கனெக்டை ஏற்படுத்துறதுக்கு இப்ப நான் இங்க சேலத்துல இருக்கேன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? எப்படி அது ஸ்டெப் எடுப்பீங்க? அதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி எடுப்பீங்க? ஓகே, செந்தில்குமார், ஹெலிக்ஸ், எடு வேல்யூ கிரியேட்டர்ஸ் தெரிஞ்சாச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? யா வி ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் யூ. இப்ப அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க எப்படி எடுப்பீங்கன்னு கேட்கறேன். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு 12 o'clock தேங்க்யூ வெரி மச்னு சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் எஸ், இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க தெரியுதான்னு தான் நான் பார்ப்பேன். நான் இது வருஷம் வருஷம் உங்க காலேஜ்ல வந்து சோசியல் மீடியா, கரெக்ட், இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால எல்லாமே இருக்கும். அப்ப சோசியல் மீடியால கனெக்ட் ஆகலாம். சரி, அப்படி கனெக்ட் ஆகுறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்? வெறும் ஹலோ சொல்லிட்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருமா? ஹலோ சொல்றது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுக்குதான் MBAக்கு வரும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு MBAல நீங்க 2 இயர்ஸ் உங்களுக்கு more than 50 different types of personalities உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க. கனெக்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு the first டேவே ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்க. அவங்க இமெயில்ல கனெக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட என்ன பேசணும், அடுத்தது அதுதானே. வாட் யூ வில் டாக், வாட் யூ வில் டிஸ்கஸ், இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்களெல்லாம் எப்படிங்க கான்டாக்ட்? இது நான் வந்து என் காலேஜ்ல பண்ணேன். நான் பண்ணதான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நான் PhD காலேஜ்ல பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் BBM படிக்கிறப்ப, அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறப்ப 52
ஆண்டர்பிரனர்ஸ், சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் நான் போய் பார்த்தேன். 52 பேரை பார்த்தேன். ஒருத்தர் பிபிஎம் படிக்க ஒவ்வொரு தாட்டியும் பஸ்ல போய் வந்து இறங்குறப்ப சேலத்துல வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை பத்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுல ரொம்ப பிடிச்சவர் இன்னைக்கும் இருக்காரு. அவரை பத்தி நான் ஒரு டீடைல் ஸ்டடி பண்ணி எங்க காலேஜ்ல பிரசன்ட் பண்ணேன். இது எல்லாமே நானா, எனக்கு எந்த ப்ரொஃபசர்ஸும் சொல்லல. எனக்கா தோணுது என்னன்னா, நம்ம இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் படிக்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் படிக்கிறப்ப எதெல்லாம் பண்ணா நம்மளுக்கு வித்தியாசமான ஐடியா கிடைக்கும், எதெல்லாம் பண்ணா நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகலாம் அப்படின்றத மட்டும்தான் யோசிச்சேன். நான் வெறும் புக் நாலேஜை மட்டும் விரும்பல. புக் நாலேஜ் எங்க வந்து வேணாலும் படிக்கலாம். அது நான் படிக்கிறப்ப, யூஜி படிக்கிறப்ப எங்க கோர்ஸ் வந்து பிரிட்டி நியூ. என்னோட கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரொஃபசர், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், அவர் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தாரு, டைம் டேபிள் கொடுத்தாரு. He said, for next 3 days you will not have my session. Go to the library, pick up all the management books, that whatever you are able to see in the library, go through it and come back. We will have a discussion டு போயிட்டாரு. எங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர ஷாக். என்னடா நம்ம பயங்கரமா என்னமோ படிச்சு சொல்லி தருவாங்கன்னு வந்தோம், வந்தா என்ன 3 நாள் பார்க்க மாட்டேன், நீங்க லைப்ரரியில போய் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா. அப்படிதான் தோணுச்சு. ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு நீங்க போறீங்க. நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன நடந்திருக்கும், காலேஜ்ல என்ன அவர் பை அவர் உட்காந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. எங்க காலேஜ்ல அது மாதிரி பிபிஎம் டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்ப நடக்கல. நேரம் வந்து அப்ப இருக்க பிபிஎம் டிபார்ட்மெண்ட் வேற, இப்ப அதே பிஹெச்டில வேற பிபிஎம் டிபார்ட்மெண்ட் வேற. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட். இப்ப நாங்க அப்ப இருந்தப்ப என்னன்னா, போய் லைப்ரரி ஆக்சஸ் பண்றேன். எனக்கு இன்னைக்கும் அந்த புக்கு ஞாபகம் இருக்கு. கூன்ஸ் அண்ட் ஓடனால், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை கூன்ஸ் அண்ட் ஓடனால். ஒரு எல்லோ கலர்ல ஒயிட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் போட்ட ஒரு புக்கு. அதை எடுத்து வச்சு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதுல மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நீங்க படிப்பீங்க. இந்த ப்ரோக்ராம், அந்த ப்ரோக்ராம் படிப்பீங்க நீங்க. நான் அந்த புக்கை எடுத்து வச்சு 3 நாள் படிக்கிறேன். ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா ஓகே, அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபசர் சொல்லி தருவாங்க. பட் வாட் ஹி மேட் us to do was, first he made us to visit library, and PhD காலேஜ்ல library is huge. okay, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணேன், எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரியில இருக்க புக்கை மட்டும் நான் எடுக்க மாட்டேன். நான் போய் ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், பிலாசபி இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேஜ் தான் படிப்பேன். ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் படிப்பேன். அந்த பேஜ்ல வர சில வார்த்தைகளை எடுத்துட்டு அந்த பக்கத்துல இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட போய் பேசுவேன். அந்த ஹெச்ஓடி கிட்டயோ அந்த அவங்க கேட்பாங்க, நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? பிபிஎம் சார். இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க? இல்ல சார், லைப்ரரியில போறப்ப ஒரு புக்கை ஆக்சஸ் பண்ணேன். அந்த ஆக்சஸ் பண்றப்ப இந்த ஒரு பர்டிகுலர் தியரியோ பர்டிகுலர் பேப்பரோ படிச்சேன், எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. இதை நான் பிசினஸ்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு நான் பாக்குறேன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்படிதான் எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபசர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு எனக்கு பழகினார். ஸோ 3 இயர்ஸ்ல என்டையர் காலேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் என்ன தெரியும். நான் காலேஜ் போனது அதுக்குதான். நான் எதுக்கு காலேஜ் போனேன்னா, வெறும் ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறதுக்காக போகல. புக் எடுக்கிறது படிக்கிறது எப்ப வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, that's for which college is not required. The purpose of a college is you go and interact with multidisciplinary skill people கிட்ட நீங்க போய் இருக்கணும். அதனால நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்டுக்கிறேன். நீங்க காலேஜ் ஆரம்பிச்ச வாட்டி சும்மா அந்த எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு அந்த எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டோட நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா, ஐம் சாரி, you are making a terrible mistake. அது மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க. That's my only request. What you have to do is you have to keep on looking for opportunities. You have to keep on looking for opportunities. ஒரு காலேஜ் மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் டு கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. காலேஜ் மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குற இடம் வேற எதுவுமே இல்லை. ஸ்கூல்
ஆர் உங்க யூஜி டிகிரி கூட you would have had lot of restrictions. But when you are coming to a PG degree, lot of time availability is there, flexibility is there. அது ஒண்ணுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்ப நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, the future world is whole new paradigm. கொரோனாக்கு அப்புறம் the way of doing business is completely changed. The way of studying is completely changed. Today you have tons of material, free material, and today you have every day you have the great faculties handling sessions at free of cost. Free of cost. இது உங்களுக்கு தெரியும். Free of cost-ஆ இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா இதை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? நிறைய பேர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கன்னா, எனக்கு வந்து இன்டராக்ஷனுக்கே ஆள் இல்லைன்றாங்க. இன்டராக்ஷனுக்கு ஆள் இல்லை, இன்டராக்ஷனுக்கு நீங்க தேட மாட்டேங்கிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் வேணும்? சோஷியல் ஸ்கில் வேணும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணும், ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் வேணும். பிஜிலலாம் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், பாண்டிங், குயிக் பாண்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குயிக் பாண்டிங் வித் ப்ரொஃபசர்ஸ், இதெல்லாம் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி லேக் இன் பேசிக் ஸ்கில்ஸ்ன்னு அர்த்தம். எனக்கெல்லாம் யூ ஜஸ்ட் கிவ் மீ 10 minutes, நான் 10 minutesல எனக்கு வேணுன்ற ஆளுங்களை நான் பிக் பண்ணுவேன். இது வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன். ஹார்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங். நேச்சுரலா இருக்கிறது ஒண்ணு, நீங்களா உங்களை புஷ் பண்ணிக்கிறது ஒண்ணு. இன்னைக்கும் நான் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு 10 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹலோ சொல்லுவேன். அவங்க கேட்பாங்க, why did you call me man அப்படின்னு கேட்பாங்க. I just called you to say hi டா அப்படின்னு. எதுக்குடா இதெல்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்வாங்க. இது என்னடா இருக்கு? டு கால் யூ ஹாய் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் வெறும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் சொல்லலை, எனக்கு மேல இருக்க டாப் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு நான் ஃபோன் பண்ணுவேன். See, district collector சேலம் is very close to me. It's very close to me. அவருக்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அவர் கலெக்டரா வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 10-15 வருஷமா தெரியும். அவர் கலெக்டரா வந்த உடனே அவரோட வாட்ஸ்அப்ல என்ன பண்ணேன்னா, வெல்கம் டு சேலம் சார் அப்படின்னா. நம்ம போய் ஒருத்தங்களை பார்க்கலாமா, பார்க்க கூடாதான்ட்டு. இந்த உலகத்துல, இந்த 21st centuryல நெட்வொர்க்கிங் இஸ் a big business. நெட்வொர்க்கிங் இஸ் a big business. அது சோஷியல் மீடியால நீங்க பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பட் இதெல்லாம் நீங்க பண்ண தயாரா? பிகாஸ் we are in an era of 4.0. 4.0 இண்டஸ்ட்ரியல் எரால இருக்கும். 4.0னா என்ன சார்? What is the first revolution? We are in the fourth revolution. Fifth revolution இன்னும் ஒரு 20 yearsல வந்து, ஒரு 10-20 years ஜாஸ்தி, இன்னும் 10 yearsக்குள்ள fifth revolution வந்து, இப்போ fourth revolutionல இருக்கும். இப்போ what is the first revolution? First revolution is very simple. மேனுவல் லேபரா இருந்தவங்களை மெஷினரி யூஸ் பண்ணி மாத்தினாங்க. எப்ப நடந்தது? ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார். ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார், ஹென்ரி ஃபோர்டு தான் மெயினா சொல்லுவாங்க. எல்லாம் அது வரைக்கும் எங்க இருந்தாங்கன்னா, அங்கங்க ஒரு வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. தென் ஹி brought an industry. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்ணி, ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி பண்ணி, அதுக்கு ஆளுங்க வேணும், அதுக்கு செலெக்ஷன் கொண்டு வரணும்னு தான் ஒரு ஷிஃப்ட் இருந்தது. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். Now what is the second industrial revolution? என்ன நடந்தது? எனர்ஜி பிகம் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடுத்தடுத்த மெஷின்ஸ் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது வேர்ல்டு வார் 1-2 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பயங்கரமாயிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வெவ்வேறு மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தேவைப்பட்டது, கனெக்டிங்க்கு வேற மாதிரி தேவைப்பட்டது, ரயில்வேஸ் ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு, குயிக்கா போகணும், எனர்ஜி சோர்சஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த எனர்ஜி சோர்சஸ் வேற என்ன, ஆயில் தவிர வேற என்ன இருக்கு, கேஸ் தவிர வேற என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிப்புகள்லாம் உருவானுச்சு. தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்ன நினைச்சிச்சு? எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஐடி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டு கோ. நாங்க இருக்கிறப்ப 90s, நாங்களாம் 90sல படிச்சுட்டு வெளியே வரோம். ஸ்கூல் சொல்றேன்,
ஸ்கூலை 90s படிச்சுட்டு வெளியே வரோம். 95ல காலேஜ் முடிக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் தான் அந்த ஐடி எரான்னு சொல்றது. ஆரம்பம் 89ல ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறேன். 88ல நான் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ்க்கு போறேன். டாட்னு படிக்கிறேன். ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறோம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கும். ஸோ தென் த இண்டஸ்ட்ரி சேஞ்ச் அண்ட் அதுக்கு தகுந்த பிஸ்னஸ் உருவானுச்சு, அதுக்கு தகுந்த ஜாப்ஸ் உருவானுச்சு. இப்போ நீங்க இருக்கிறது யூ ஆர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 4. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸ்போனென்ஷியல் யூசேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜியை வந்து எவ்வளவு தூரம் லிவரேஜ் பண்ணி வாழ்க்கையை எளிமையாக்குறதுக்காக படிக்கிறது தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய எரா. அப்ப பிசிக்கல் எவ்வளவு தூரம் மாறுது, எவ்வளவு குயிக்கா போகணும், டிஜிட்டல், தென் பயாலஜிக்கல் ரிலான்ஸ்ன்றது, பயாலஜி அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாமே அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்பேஸ் டூரிசம் பாக்குறீங்க. மாசத்துல மட்டும் 3 பேர் அதை ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. ஜெஃப் பாஷ், ஆலன் மாஸ் அண்ட் இவரு ரிச்சர்ட் பிரான்சன், 3 பேர் ஸ்பேஸ் டூரிசம். ஸோ இன்னும் புதுசா நம்ம பார்க்கிறோம். ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆன் திங்ஸ். இன்டர்நெட் ஆன் திங்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பிசினஸ். எவ்ரிதிங் வில் பிகம் ஃப்ரம் த யூசேஜ் ஆஃப் யுவர் ஹேண்ட் போன். அங்கிருந்தே எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க அந்த எரால இருக்கீங்க. அப்ப அந்த எரால இருக்கிறப்ப பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் சேலத்துல தான் பிறந்தேன். ஹோலி கிராஸ்ல படித்தேன். ஹோலி கிராஸ்ல படிச்சுட்டு பிஹெச்டிக்கு போனேன். பிஹெச்டி படிச்சுட்டு 2 வருஷம் வேலைக்கெல்லாம் போகல, இந்தியாவை சுத்தினேன். எங்க அப்பாட்ட கேட்டேன், வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு எங்க அப்பா என்ன கேட்டார். நான் சொன்னேன், இல்ல ஒரு 2 வருஷம் நான் இந்தியாவை சுத்துறேன்னு. கேட்டாரு, ஏண்டா 5 வருஷம் தான் படிச்சுட்டு ஊரை சுத்தினேன்ல, இன்னும் 2 வருஷம் என்னத்துக்கு ஊரை சுத்துறேன்னு. நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒரு வேலையை நான் வந்து முடிவு பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் வேணும். அப்ப 2 இயர்ஸ் எனக்கு நீங்க இந்த டைம் கொடுங்க அப்படின்னு. எங்க அப்பா சொன்னாரு, டைம் எல்லாம் கொடுக்குறேன், நீயே சம்பாரிச்சுக்கோ, காசெல்லாம் கேட்காத அப்படின்னு. அதனால தேங்க்யூப்பா, நான் காசெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்கல, எனக்கு அந்த 2 வருஷம் நீங்க கொடுங்கன்னு மட்டும் சொல்றேன், என்னை ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்கன்னு. தேங்க்ஸ் டு மை டேட் அந்த 2 இயர்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு. நான் இந்தியா ஃபுல்லா 60% ஆஃப் இந்தியா நான் சுத்தேன். ராஜஸ்தான், குஜராத், பஞ்சாப், ஹரியானா, இந்த பக்கம் ஹிமாச்சல் வரல, சாரி, அசாம், பீகார், ஒரிசா, ஆந்திரா, எல்லா இடத்துக்கும் வந்தேன். பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணேன். எதுக்கு இது பண்ணேன்? முதல்ல எனக்கு ஒரு பிசினஸ்ல செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, நான் என்ன பண்ணணும்ன்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவெடுக்கிறது. அப்ப எல்லாத்தையும் 2 வருஷம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல, அந்த 2 வருஷம் இந்த எம்பிஏவா இருக்கட்டும்னு சொல்றேன். நான் படிக்கிறப்ப நிறைய ஊர் சுத்துறேன், அதுக்கப்புறமும் நிறைய ஊர் சுத்துறேன், இன்னைக்கும் நிறைய ஊர் சுத்துறேன். எனக்கு டிராவல் தான் என் லைஃபே. I travel a lot to meet people, to understand them, and then decide what I'm going to do the next step. ஏன்னா நான் வெஞ்சரிஸ்ட். நான் நிறைய ரிஸ்க் எடுப்பேன். நான் வந்து 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வர தொழில் எல்லாம் நான் இங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். தமிழ்நாட்டுல பண்றப்ப நான் சேலத்துல பண்ணேன். முதல் மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் தான் ஆரம்பிச்சேன். அன்னைக்கே 25 லட்சம் ரூபா. we lost it. e-learning மெட்டீரியல். நீங்க கிண்டல் எல்லாம் இப்பதான் பாக்குறீங்க. நான் வந்து 1998ல கிண்டல் மாதிரி வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வேற ஒரு விஷயத்த அமெரிக்கால இருந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு இங்க கொண்டு வந்து செஞ்சேன். ஃபெயிலியர் ஒரே வருஷத்துல லாஸ் பண்ணேன். என்னோட மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லாஸ் பண்ணேன். ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? ஐ கேன் வெரி வெல் திங்க் அபவுட் த ஃபியூச்சர். ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரதை என்ன பண்ணுவேன்னா, உடனே வாங்கிட்டு வந்து இங்க பண்ணுவேன். இது என்னோட என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்டா இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். சில டைம் நீங்க இருக்கிற இடம் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 2005 அது மாதிரி தான் when I visited சிங்கப்பூர். நீங்க எழுதுற பேனா இருக்கு இல்லையா, எழுதுற பேனா அப்படியே அது மெமரி பண்ணிக்கும். நீங்க எழுதிட்டு வரத அப்படியே அது மெமரி பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். அந்த பேனாவை அப்பயே நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். பட் இங்க அது யூஸ் ஆகல. அப்ப வந்து ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகல.
நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சில டைம் நீங்க அட்வான்ஸா திங்க் பண்றது ரைட்டா இருந்தாலும் அது எந்த இடத்துல நீங்க அப்ளை பண்ணணும்னு இருக்கு. ஆனா நான் வந்து ஒரு பிடிவாதக்காரன். நான் வந்து சேலத்தை விட்டு போக மாட்டேன். சேலத்துல மட்டும்தான் இருப்பேன். சேலத்துல மட்டும் இருந்துதான் நான் செய்வேன்னு சொல்லி என்னோட பிடிவாதம். பட் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சேலத்துல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. நான் வந்து டாடா குரூப்புக்குலாம் ட்ரைனிங் பண்றேன்னு தெரியவே தெரியாது. நிறைய பேருக்கு கேட்டவங்க சொல்லுவாங்க, டாடா குரூப்புக்கு இங்க இருந்து ட்ரைனிங் பண்றீங்க. ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? திங்கிங் வேணும். You got it? So this is what you people have to understand. A kind of a courtesy, sir. அப்படின்னா என்னப்பா? சாரி, நான் ஏதோ தப்பான வார்த்தை பேசிட்டேனா ரமேஷ்? கைண்ட் ஆஃப் courtesy, sir. தப்பான வார்த்தை பேசிட்டேனா ரமேஷ்? கேன் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் மீ தட்? Did I used any? Okay, I didn't understand that. No, sir, I think he's explaining for the terms. Okay, okay. Sometimes நான் ஏதோ வாடா போடான்னு இது சொல்லலையே. No, sir, no, sir. Right, right, sir. Okay, then I just thank you, Ramesh, for that. Prakash and for that. So you are in the fourth industrial revolution and it's going to be quick and very fast. Student learners, நான் இதுதான் சொல்றேன். நான் திருப்பியும் சொல்றேன், உங்களை நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்றதுக்கு விரும்பவே இல்லை. ஏன்னா நீங்க 3 வருஷம் யூஜி முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. You are an adult now. You are a very clean and understanding adult now. Now your focus should be clear. இது ஒண்ணுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ரோட் நாட் டேக்கன்ல how clarity is important. ஸோ அங்க என்ன வேணும்? எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், எனக்கு நிறைய பேர், கால் லூயிஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் பிடிக்கும், முகமது அலில இருந்து நிறைய பேர் பிடிக்கும். பட் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து உசேன் போல்ட். சரி, உசேன் போல்ட் இருக்கிற வரைக்கும் உசேன் போல்ட்டை வந்து இன்னொருத்தங்க டிஃபீட் பண்றதுன்றது யோசிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். உசேன் போல்ட் வந்து அவனோட பவுண்டரி அவனே உடைச்சுக்கிட்டே வந்தான். வாய்ப்பே இல்லை. Every time when he runs, you can see the difference between him and the second person. That kind of என்ன சொல்லணும்னா ஒரு passion towards that job or the work that he is doing. எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், எனக்கு உசேன் போல்ட் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. My life is 100 meters and 9:58 seconds. இது ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னாங்க. My life is 100 meters and 9.58 seconds. அப்படி meters and he also runs 4 into 100 meters. அதுல தான் எல்லாம் கோல்டு மெடல் வாங்கினார். பட் அவர் ஓடுற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? வெறும் 100 meters தான் அவர் ஓடுறார். அவரோட 10 செகண்ட் தான் லைஃபே, 10 செகண்ட் தான் அவரோட 10 செகண்ட் ஆஃப் அந்த லைஃபுக்கு, அந்த 100 மீட்டர்ஸுக்கு தான் எவ்ரிடே ஹி திங்ஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இது ஒரு அழகான கான்செப்ட். எனக்கு அவரு உசேன் போல்ட் இந்த இன்டர்வியூ பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த 100 மீட்டர்ஸை நான் எப்படி பிளான் பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் 40 மீட்டர்ஸ் நான் எப்படி பிளான் பண்றேன்? செகண்ட் 40 மீட்டர்ஸ் எப்படி பிளான் பண்றேன்? and then the last 20 meters எப்படி பிளான் பண்றேன்? அமேசிங். ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் எப்படி பிளான், 100 மீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணீங்க ஓடுங்களேன். நீங்க எல்லாம் ஓடுனீங்கன்னா 12 செகண்ட்ஸ்ல ஓடிடுவீங்க. நம்ம எல்லாம் ஓடணும்னா 12 செகண்ட்ஸ்ல ஓடுவோம், 12 to 13 செகண்ட்ஸ்ல ஓடுவோம். உசேன் போல்ட் வந்து 9.58, that's a world record. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த 100 மீட்டர்ஸ் he is planning every day. அப்ப எவ்வளவு ப்ரிசிஷனா பிளான் பண்ணணும் பாருங்க. அந்த ஷாட், கன் ஷாட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இம்மீடியட் டேக் ஆஃப்ல இருந்து ஹோல் லைஃபே 9.58 செகண்ட்ஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு. அங்க இருக்க ரன்னர்ஸ்க்கு 10 செகண்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல செலக்ட் ஆகிற எல்லாமே 10 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சிருவாங்க. அப்ப they have to prepare, and that is what is goal ன்னு சொல்லுவார். ரொம்ப அழகான விஷயம். இப்போ உங்களுக்கு 2 வருஷம் இருக்கு. your goal is 2 years. நான் அதனால தான் கேட்டேன், why MBA, what is your expectation? இது ரெண்டுமே இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும். Today is an important day for you.
எதுக்கு அப்படின்னா நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த 2 இயர்ஸ்ல என்ன பண்ண போறேன், எதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வைக்க போறேன், அதுக்கு எனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும். உங்க காலேஜ்ல 10 பேருக்கு ஒரு மென்டார்ன்னு இருப்பாங்க. இது எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஆல் ஆஃப் யூ வில் யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆர் நாட். அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும், யூ நீட் டு ஹேவ் கிளாரிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து கிளாரிட்டி வேணும். காலேஜ் சேர்ற முதல் நாள்ல இருந்து கிளாரிட்டி வேணும். தென் சேலஞ்சஸ். Of course there is going to be lot of challenges. Webinar itself a challenge தான். I accept it. But you have to take it. என்னப்பா போர் அடிக்குதா என்ன, நீங்க யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க. Is that okay? போர் அடிக்குதா இல்ல என்ன? I want you to respond. Okay. ஆல்ரெடி 5 பேர் காணா போயிட்டாங்க. 53ல இருந்து 48 ஆயிருச்சு. ஓகே. ஸோ கிளாரிட்டி, சேலஞ்சஸ் இருக்குதான் போகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோல் செட்டிங்கான விஷயம் இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்குது. சரி, யூஜிலையும் கோல் செட் பண்ணிருப்பீங்க. இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. பட் இங்க செட் பண்ற கோல் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உசேன் போல்ட் மாதிரி இருக்கணும். 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுற போறாரு, 40 மீட்டர்ஸ், 40 மீட்டர்ஸ், 20 மீட்டர்ஸ். நீங்க அடுத்த 2 இயர்ஸ், சரி எத்தனை நாள் காலேஜ் உங்களுக்கு? 2 இயர்ஸ்னா எத்தனை நாள் காலேஜ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 இயர்ஸ் காலேஜ். ஆக்சுவலா எத்தனை நாள் காலேஜ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 இயர் 1 செமஸ்டருக்கு எத்தனை நாள்ப்பா? எல்லாம் யூஜி படிச்சிருக்கீங்கல்ல, அந்த கால்குலேஷன் தெரியுதான்னு பாக்குறேன். 1 செமஸ்டருக்கு எத்தனை நாள் காலேஜ்? ஓகே கிரேட். 600 டேஸா? சாந்தி சாரிமா, அது வந்து நீ 2 இயர்ஸ்க்கு டோட்டல் டேஸ் சொல்லியிருக்கேன். நான் காலேஜ்க்கு என்ன 1 செமஸ்டர். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் அவேர் இல்லையா, ஏன்னா காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்க. 90 டேஸ். அப்ப ஆக்சுவலா 180 டேஸ், 360 டேஸ் தான். நீங்க பேருக்கு தான் 2 இயர்ஸ் படிக்கிறீங்க, ஆனா 360 டேஸ் தான் உங்களுக்கு காலேஜ். ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த rest of the 360 days or rest of the 370 days? அந்த 370 டேஸ் எங்க போகுது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. எங்க போகுதுன்னே தெரியாது. சாட்டர்டே சண்டே போயிடும், ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போயிடும். இதெல்லாம் காலேஜ்ல பார்த்துருக்கலாம், யூஜில, பட் நாட் இன் பிஜி. பிஜி ஃபார் யூ எஸ் எவ்ரி டே இஸ் அ பிசினஸ். சும்மா சண்டே சார் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யாரெல்லாம் பிஜில வந்து சண்டேன்னு சொல்லி ரிலாக்ஸ் பண்றீங்களோ கண்டிப்பா குட் பேக்கேஜ் கிடைக்காது. குட் பேக்கேஜ் கிடைக்காது. எவ்வளவு நேரம் நீங்க திங்கிங்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு தான் இருக்கு. எவ்வளவு நாள் யோசிக்கிறதுக்கு, எவ்வளவு நேரம் பீப்புளை இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு, எவ்வளவு நியூ பிசினஸ் பாக்குறீங்க. அதை கொண்டு வந்து உங்க எம்பிஏல சொல்லித்தர ப்ராசஸ், பீப்புள், சிஸ்டம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் எம்பிஏ. பீப்புள், ப்ராசஸ், சிஸ்டம். பீப்புளை பத்தி படிக்கிறது ஹியூமன் ரிலேஷன், ப்ராசஸை பத்தி படிக்கிறது உங்க எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ் எல்லாமே, அப்புறம் டெக்னிக்கல் இது எல்லாமே ப்ராசஸ்ல வர்றது. அடுத்தது சிஸ்டம், தட்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ இது மூணு இல்லாம பிசினஸ் இல்லை. பீப்புள், ப்ராசஸ், சிஸ்டம், இது மூணு தான் எம்பிஏ. உங்க லைஃப்ல பாருங்க, நீங்க 55 பேர் இருக்கீங்க, 55 பேர் பீப்புள், 55 பேரும் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றீங்க. தட்ஸ் கால்ட் சிஸ்டம்ஸ். பிளஸ் வேற சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்கு. டெக்னாலஜி அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் சொல்றேன். டெக்னாலஜி அண்ட் சிஸ்டம்ஸ்னா என்ன? நீங்க யூஸ் பண்ற கேஜெட்ஸ் இட்ஸ் அ டெக்னாலஜி. அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்படிதான் நீங்க டேட்டா போடணும், இப்படிதான் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும், எதுன்னு இருக்கு. ப்ராசஸ் என்ன? ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ், இதுதான் செகண்ட், இதுதான் தேர்ட். இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ்ல எல்லாம் ஃப்ளோ இருக்கு. பிசினஸ்ல ப்ராசஸ் இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும், இதுதான் செகண்ட் செய்யணும். ஸோ இதை கத்துக்கிறதுக்கு தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கமிட்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இங்க பாருங்க. உங்க பின்னாடி எந்த ப்ரொஃபசர்ஸும் வர முடியாது. உங்க பின்னாடி ப்ரொஃபசர்ஸ் போன் பண்ணி கூப்பிடுறாங்கன்னா தென் யூ ஆர் அ பேட் ஸ்டூடெண்ட். பிஜில வந்து உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து உங்களை கூப்பிடக்கூடாது, நீங்க தான் உங்க ப்ரொஃபசர்ஸை கூப்பிடணும். நல்லா யூஜிக்கும் பிஜிக்கும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ். யூஜில
உங்க பின்னாடி ப்ரொஃபசர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. பிஜிலையும் உங்க பின்னாடி ப்ரொஃபசர் சுத்த வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் சுத்தமா இல்லைன்னு அர்த்தம். இது நல்லா டே 1ல இருந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஃபீட்பேக், உங்களை பத்தி ஃபீட்பேக் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. நான் எதுல இம்ப்ரூவ் ஆகணும், நான் எதை நல்லா பண்ணியிருக்கேன். யாரெல்லாம் ஃபீட்பேக் கேட்குறீங்களோ நீங்க எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆவீங்க. ஃபீட்பேக் கேட்கறதுக்கு யாரெல்லாம் விருப்பப்படலையோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்ஸ் a cause of a failure. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எதுல த்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபீட்பேக் கேட்டதுல தான் த்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. 2005ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் when I went to Singapore, நான் வந்து ஏர்போர்ட்ல இறங்கிட்டு ஓகே ரெஸ்ட் ரூம் போறேன். ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு பல்லெல்லாம் விளக்கிட்டு மூஞ்செல்லாம் கழுவிட்டு டிரான்சிட் ஃபிளைட்லுக்காக நான் அங்க போறேன். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நான் ரெஸ்ட் ரூம் விட்டு வெளியே வரேன். ஒரு வயசானவர் அப்படி நின்றுட்டு இருந்தார். அவர் நின்றுட்டு இருந்தவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு கண்டிப்பா அவர் ஒரு பிலிப்பினோவோ என்னவோ தான் இருக்கணும், சைனீஸ் ஆரிஜினா ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா என்னை பார்த்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் போர்டு ஒன்று இருந்துச்சு, இப்படின்னு கை காமிச்சார். he just showed the hand. அங்க என்ன போட்டிருந்துச்சுன்னா 3 ஸ்மைலி போட்டிருந்துச்சு. குட், அவருக்கு மொழி தெரியாது. நான் ரெஸ்ட் ரூம்ல இருந்து வெளியே வரேன். என்னை பார்த்து ஒண்ணு சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு, கையை இப்படி காமிக்கிறாரு. பேசிக் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். இது புரியுது, அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. நான் யூஸ் பண்ண டாய்லெட், யூஸ் பண்ண ரெஸ்ட் ரூம் நீட்டா இருக்கா, நீட்டா இல்லையா. காட் இட்? நீட்டா இருக்கா, நீட்டா இல்லையா, அவ்வளவுதான். குட்டா, ஆவரேஜா, இதான். ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ஃபீட்பேக் வாங்குறாங்கப்பா. எங்க வெளிநாட்டுக்காரன் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு வந்து நம்ம ஊர்ல யாருனாச்சும் ஃபீட்பேக் வாங்கி பார்த்திருக்கீங்களா? இன்னைக்கும் சொல்றேன், இன்னைக்கு வேணா நீங்க தாஜ் ஹோட்டல் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா வேணா இருக்கும். வேற எங்கனாச்சும் நீங்க ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ஃபீட்பேக் வாங்கி பார்த்திருக்கீங்களா? சாட் பாக்ஸ்க்கு வாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா எங்கனாச்சும் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ஃபீட்பேக் வாங்கி? இல்ல. சில இடத்துல ஏன் வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து நம்மளோட நல்லா இருக்கான்னு புரியுதா? ₹2 அமௌண்ட் வாங்குறாங்க சார், அதனால ஃபீட்பேக் வாங்க வேண்டாமா? இல்ல அது ப்ளீஸ் அது வாங்க. நல்ல ஒரு இது சொல்லியிருக்கீங்க. அது யார் அது போட்டிருக்கா? ₹2 வாங்குறாங்க, அதனால என்னம்மா? யார்? ஜெயக்குமாரா? ஜெயக்குமார், அதை பத்தி சொல்லுங்களேன், என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க? ₹2 அமௌண்ட் தானே வாங்குறாங்க சார். அதான் கரெக்ட், ₹2 வாங்குறாங்க. என்ன சொல்ல வரீங்க? ஜெயக்குமார் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, அப்பதான் அது புரியும். ஹலோ சார். சார் சொல்லுங்க. வாய்ஸ் கேக்குதா சார்? கேக்குது ஜெயக்குமார், சொல்லுங்க. இல்ல சார், அவன் அமௌண்ட் வாங்குறதுக்கே இது பண்றாங்க. அவங்க எங்க இருந்து சார் ஃபீட்பேக் வாங்குவாங்க? அவங்க அந்த இதுலயே குறிக்கோள் அதுலயே தான் இதா இருப்பாங்க எப்பவுமே. உள்ளார அதான் கேட்பாங்க சார். அதுல போய் அவங்க எங்க சார் ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க? ஓகே சரி, இது ஒரு ப்ராஜெக்டா நம்ம வைக்கலாமா? இப்ப MBA படிக்கிறோம்ல. ஓகே சார். இது ஒரு ப்ராஜெக்டா நம்ம எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? பண்ணலாம் சார். இப்ப நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கே கோவம் இருக்கா இல்லையா? வாழ்க்கையில நிறைய பேருக்கு கோவம் இருக்கா இல்லையா? பப்ளிக் டாய்லெட் சுத்தமா இல்ல, ₹2 வாங்குறீங்க, சுத்தமா இல்ல, இந்த கோவம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார், இருக்கு. இந்த கோவத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதுக்குதான் MBA, புரியுதா? புரியுது. சோசியல் சேஞ்சுக்கு இப்ப நீ ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்குதான் நம்ம MBAக்கு வரோம். நிறைய பேர் இது நான் எத்தனையோ பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். பட் ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரும் இது வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கல. காரணம் என்ன தெரியுமா? நம்ம ஊர்ல ரெஸ்ட் ரூம்ன்றது இன்னும் அவமானமா நினைக்கிறோம், இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்டான்ட்டு. பட் அது சுத்தமா இல்லாதனாலதான் டிசீஸ் வருது, நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது. ஸோ எல்லாருமே தன் கமிட்மெண்ட் என்ன பண்றோம்னா தள்ளி போடுறோம், வேற ஒருத்தங்க மேல போடுறோம். நான் சொல்றது சோசியல் ப்ராஜெக்ட், சோசியல் இன்னோவேஷன், சோசியல் ஆண்டர்பிரனர், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டாபிக் நீங்க MBAல பாப்பீங்க. ஃபீட்பேக் அப்ப ரொம்ப முக்கியம்.
அப்ப 2005ல நான் சிங்கப்பூர்ல பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் அமேஸ்ட். டேய், ஒரு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ஃபீட்பேக் கேக்குறீங்களாடான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எவ்வளவு இடத்துல இதை பத்தி பேசியிருக்கேன். ஃபீட்பேக் ஃபார் த ரெஸ்ட் ரூம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் உங்க காலேஜ்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன் ஃபீட்பேக். அந்த ஃபீட்பேக் வர வரதான் டிசிப்ளினும் வரும். அப்பதான் ஓனர்ஷிப் வரும். இது என்னோட கடமையும் வரும். இன்னொன்னுப்பா, ஃபீட்பேக் இருந்தா தான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க முன்னேறுவீங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஃபீட்பேக்கை வந்து ரிசீவ் பண்ண தெரியாதவங்க வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது. இது எல்லா டாப் பீப்புளும் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஒன். டாஸ்க் காம்ப்ளெக்சிட்டி. கண்டிப்பா ஒரு டாஸ்க்ன்றது ஈஸியா இருக்காது. டாஸ்க்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், பிக் பாஸ். பிக் பாஸ்ல இருக்க டாஸ்க் எதுவுமே சிம்பிளா இல்லை. அது மாதிரி வாழ்க்கையில இருக்க டாஸ்க் எதுவுமே சிம்பிள் இல்லை, காம்ப்ளெக்ஸா தான் இருக்கும். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ சிம்பிளா செய்யறதுக்கு தான் எம்பிஏ படிக்கிறீங்க. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயத்த சிம்பிளா பண்றதுக்கு தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ப்ராசஸ் இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இதை நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுங்க. இருக்கும். அதுக்கு கோல் ரொம்ப முக்கியம். எம்ப்ளாயபிலிட்டியை பத்தி பயப்படாதீங்க. என்ன, ஏன்னா கொரோனால வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருக்குன்றது உண்மை, நிறைய பேருக்கு ஜாப் கிடைக்கலன்றது உண்மை. பட் ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி நெகட்டிவான ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் மண்டைக்குள்ள போட்டுக்காதீங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பாரு, இந்தியன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் 2022, இப்ப நம்ம 2021ல தான் இருக்கீங்க. 2022ல will increase by 60 million. அவ்வளவு பேர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இருக்கு. மேபி உங்களுக்கு பணம் என்ன கம்மியா கிடைக்கலாம். பட் ஏன்னா தட்ஸ் டியூ டு கொரோனா, டியூ டு த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் த பிசினஸ். இது நம்ம ஊர்ல மட்டும் இல்ல, குளோபலா இருக்கு. அதனால அதை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸை பை பண்ணாதீங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி. ஈவன் டியூரிங் கொரோனா நிறைய பிசினஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணுச்சு, நிறைய பிசினஸ் அடி வாங்குச்சு. ஓகே, தட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், தட்ஸ் அ சைக்கிள். அப்ப சும்மா ஒரு டிவி ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு, ஒரு டிவி நியூஸை பார்த்துட்டு டோன்ட் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். கெட் த ரைட் டேட்டா. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் நீங்க படிக்கணும், நிறைய கரெக்டான ரிவ்யூஸ் பார்க்கணும், நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்க்கணும். ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல் ரிவ்யூஸ் பாருங்க, வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம் ரிப்போர்ட்ஸ் பாருங்க, முதல் நாள்ல இருந்தே பாருங்க. நீங்க எடுத்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரியாது. நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் தடுமாற்றமா இருக்கும். கவலைப்படாதீங்க, நீங்க படிங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கும். இப்ப நான் வந்து வாலண்டரியா உங்க சீனியர்ஸ்க்கு நான் நிறைய பேரை கூப்பிட்டு நானே பேசி நானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு நான் இதை பண்றேன்னா, எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னு தெரியும். அதனால என்னோட 24 ஹவர்ஸ்ல ஒரு 1 hour நான் யாருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றேன். அது யூஜி இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், பிஜி. நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. பட் நான் வரும்பொழுது அதுல சில டிசிப்ளின் பார்ப்பேன். அந்த டிசிப்ளின் இல்லைன்னா நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் என் 1 hour நான் கொடுக்குறப்ப, இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப, அதே 1 hourக்கான டைம் டிசிப்ளின்ல இருந்து எல்லா டிசிப்ளின்ஸும் பார்ப்பேன். அப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வேலை எல்லாம் இல்லாம இருக்க போறது இல்லை. வேலையை பத்தி இப்போ ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம். இன்னைக்குதான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய வரும். எதுக்கு நீ எம்பிஏ சேர்ந்த, நீ உன் 2 வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ற, இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. தயவு செஞ்சு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எதையுமே காதுல போட்டுக்காதீங்க. போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ஃபெயிலியர். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் தெரியும், டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ல இருந்து 3D பிரிண்டிங்ல இருந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து சைபர் செக்யூரிட்டில இருந்து பிளாக் செயின் ஆர்கிடெக்ட், இதெல்லாம் நியூ ஜாப். இதை தாண்டி இன்னும் நியூ ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. இப்ப எதுக்கு எம்பிஏ படிக்கிறோம், ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதான். அப்ப வாழ்க்கையில யாரெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண, இவர் யாருன்னு தெரியுமா? அதை அங்கேயே போட்டிருக்கேனே, ஐடி. இந்த கம்பெனி நேம் ஐடி. வெறும் 23 வயசு காலேஜ்ல இருக்கிறப்ப, 21 வயசுல இருக்கிறப்ப இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒண்ணு யோசிச்சாங்க.
வடை, அந்த வடை செய்யறதுக்கு நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு அந்த வடையை வந்து தட்டி அந்த நடுவுல அந்த ஹோல் இப்படி வச்சு போட்டு சாப்பிட்றது தான் பிடிக்கும். இதுக்கு ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஐடி வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி. முஸ்தபா வெறும் 21 வயசு 23 வயசுல இந்த கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அப்ப படிக்கிறப்பயே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், எதனாச்சும் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். முருகானந்தம், இவரை பத்தி ஹிந்தி படமே வந்திருக்கு, பேட்மேன், அக்ஷய்குமார் நடிச்சது, கோயம்புத்தூர்காரர். 9வது ஃபெயிலியர், ஒரு மெக்கானிக். ஆனா என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? இஸ் கால்ட் அ பேட்மேன் ஆஃப் இந்தியா. சானிட்டரி நாப்கின் எவ்வளவு கெடுதல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, அதை ஏன் இவ்வளவு காஸ்ட்லியா விற்கிறாங்க, அதை ஏன் நம்ம சீப்பா விற்க கூடாது, சீப் இல்ல, பிரைஸை வந்து லெஸ்ஸா வைக்க கூடாது, குவாலிட்டியா கொடுக்கணும், பட் பிரைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிக் பா. 9th ஸ்டாண்டர்ட் தான், இன்னைக்கு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் போய் கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. கோயம்புத்தூர்காரர் பத்தி ஒரு படமே வந்திருக்கு ஹிந்தில, பேட்மேன் எடுத்திருக்காங்க, அக்ஷய்குமார் நடிச்சு. பாருங்க, யூடியூப்ல இருக்கு. எவ்வளோ சூப்பரா இது பண்ணாரு. முருகன் இட்லி கடை, இவரோட கதையை பாருங்க. இவரோட கதை வாஸ் மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் கதை. டபுள் எம்ஏ, அதுவும் செகண்ட் கிடைச்சிச்சு. அவர் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறப்ப, எப்பவுமே வெளிநாட்டுல படிச்சா நம்ம போய் ஹோட்டல்ல வேலை செய்வோம்ல, அப்ப அவர் போய் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுங்களா? KFC-ல போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஆசை. ஏன்னா அவர் அப்பயே முடிவு பண்ணிட்டாராமா, KFC மாதிரி தான் நான் இட்லி கடையே பண்ண. நிறைய பேர் சிரிச்சாங்களாம். KFC-ன்றது வேற ப்ராடக்ட், அது இப்படி விற்கலாம், இட்லியை போய் யாருனாச்சும் அப்படி வாங்குவாங்களான்னு. நான் இட்லியை வித்து காமிக்கிறேன்னு. அவரோட கதையை படிங்க. அதுக்கப்புறம் தான் முருகன் இட்லி கடை இப்ப எவ்வளவு ஃபேமஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும். அருண் ஐஸ்கிரீம்ல இருந்து இபாக்கோன்னு சொல்லிட்டு மாறினாங்க. அருண் ஐஸ்கிரீம் காமன் ஐஸ்கிரீம் ஆயிடுச்சு. இபாக்கோன்றப்ப அந்த டாப்பிங் எல்லாம் போட்டாங்க. இந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? இவங்க 2 பேர் மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன். குமாரவேல், நேச்சுரல்ஸ், மோர் தென் 600 சலூன்ஸ் வச்சிருக்காரு. இவரை நான் வந்து 2005ல சேலத்துல நாங்க கூட்டிட்டு வந்தோம். 2005ல சேலத்துல சென்னிஸ் கேட்வேல இவரை கூட்டிட்டு வந்து இவர் பேசும் பொழுது சொன்னாரு, நான் 2 தாட்டி பிசினஸ்ல லாஸ் ஆகி எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. நான் இப்ப ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன், சலூன் கடை வைக்க போறேன்னு. எல்லாமே பார்த்து அப்படி வியப்பா பார்த்தோம். ஆனா என் சலூன் கடை ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னாரு. இந்த சலூன் கடை 1000 கடை ஓபன் பண்ணுவேன்னு. ஆல்ரெடி 650 கடை ஓபன் பண்ணிட்டாரு. நேச்சுரல்ஸ், குமாரவேல். இவர் தம்பி அண்ணன் வந்து CK ரங்கநாதன், கெவின் கேரோட ஓனர். கெவின் கேர்லாம் பெரிய கம்பெனி, இந்தியால ஒரு பெரிய கம்பெனி. தமிழ்நாட்டுக்காரங்க எல்லாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு, எல்லாருமே ஃபெயிலியர் ஆகி வந்தவங்க. நந்தகுமார், இவர் வந்து பிசினஸ் மேன் கிடையாது, மெக்கானிக்கல் ஷாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த சைல்ட் லேபர். ஆனா IAS, இன்னைக்கு IRS, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் முடிச்சு. நான் காமிக்கிற ஆளுங்கள் எல்லாத்தையும் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸப்ட் முருகானந்தத்தை நான் மீட் பண்ணல, மீதி இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, இவங்க 2 பேரு வித்தியாசமான ஆளுங்க. எங்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு வரணும்னு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஐஐடில இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்காக, ஐஐடில இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க எங்க போகணும்னு நினைப்பாங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு வேலை செய்ய போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, குழந்தைங்களுக்காக பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ எவ்வளோ சிம்பிளா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு செய்யணும்னு சொல்லி உருவாக்குறோம். அரவிந்த் குப்தா, போன வருஷம் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ கொடுத்தாங்க. அன்பார்ச்சுனேட், அவருக்கு கேன்சர் வந்தனால இப்ப அதிகமா டிராவல் பண்றது இல்லை. அவரை கூட்டிட்டு வர எவ்வளவோ ட்ரை பண்ண. ரொம்ப அழகான ஆளு. யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு வித்தியாசமான ஆளுங்க பாருங்க இவங்க எல்லாம். சோனம் வாங்ஷு,
ஆக்சுவலா இந்த செப்டம்பர் மாசம் எங்க ஸ்கூலுக்கு வருது. போன செப்டம்பர் மாசம் எங்க ஸ்கூலுக்கு இவர் வருது. அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்கிட்டோம். அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இவருக்கு செமினார்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். பட் கொரோனா வந்தனால எங்க ஸ்கூலுக்கு வர முடியல. எக்ஸலண்ட் இன்ஜினியர், ஆனா ஒரு சோஷியல் என்டர்பிரனர். லடாக்ல ஸ்கூல் ஃபார் ஃபெயிலியர்ஸ் நடத்துறாரு. நீங்க இவரை பத்தி எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். as a MBA ஸ்டூடெண்டா நீங்க வெறும் டாட்டாவை பத்தி படிக்கிறது, அடானிய பத்தி படிக்கிறது, பிர்லாவை பத்தி படிக்கிறது மட்டும் படிப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஆளுங்களை படிக்கணும். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில ஒரு வித்தியாசமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க. பங்கர் ராய், நான் வந்து இவரோட 4 நாள் இருந்திருக்கேன் ராஜஸ்தான். சான்ஸே இல்ல. வில்லேஜ் பேஸ்ட் சொல்யூஷன். பேர்ஃபுட் காலேஜ் நடத்துறாரு. இந்த காலேஜ்ல சேரணும்னா நீங்க யாரும் படிச்சிருக்க கூடாது. யாருமே படிக்காதவங்க தான் இந்த காலேஜ்ல சேர முடியும். அற்புதமான இவங்களெல்லாம் நான் போய் பார்த்தேன். நீங்க கேட்கலாம், சார் இவங்களெல்லாம் எப்படி சார் தெரியும் உங்களுக்கு? அத்தனை மேகசின் பார்ப்பேன். நான் பார்க்குற மேகசின்லாம் வித்தியாசமான மேகசினா தான் பார்ப்பேன். சும்மா ஆர்டினரி மேகசின்ஸ் பார்க்க மாட்டேன் நான். பிகாஸ் ஐ நெவர் வாண்டட் டு பி அன் ஆர்டினரி பர்சன். நானும் ஒரு வித்தியாசமான மனிதனா இருக்கணும் அப்படின்றத மட்டும்தான் ஆசைப்பட்டேன். சேலத்துல இருந்து ஒரு மாற்றத்தை காமிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இது ரெண்டுலயும் நான் உறுதியா இருந்தேன். அனிருத் சர்மா ஒரு விஷுவலி ஹேண்டிகேப் பீப்புளுக்காக ஒரு ஷூ கண்டுபிடிச்சவர், இன்வென்டர். எனக்கு இவரை நான் குஜராத்ல பார்த்தேன். இவரை சாரி குஜராத் தென் மகாராஷ்டிரா. இவர் ஆக்சுவலா மகாராஷ்டிரா, குஜராத்ல தான் இவரை நான் பார்த்தேன். எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஃப்ரிட்ஜை கண்டுபிடிச்சவர். எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஃப்ரிட்ஜ், அதுக்கு பேரு மிட்டி கூல். இவர் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள இவர் பட்ட கஷ்டம் எவ்வளவுன்றது இருக்கு. இவர் கதையை நீங்க படிக்கலாம். ஜுஹாத்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஜுஹாத் ஹிந்தில வந்து ஜுஹாத் அப்படின்ற அர்த்தம். தமிழ்ல வந்து என்னன்னா ஜுஹாத்னா ஒரு மேஜிக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அப்படின்றதுக்கு அது பேரு ஜுஹாத். அது ஒரு கலோக்கியல் ஹிந்தி நேம். புக்கு பேரே ஜுஹாத் தான். இந்த ஜுஹாத் புக் எழுதினவர் IIM ப்ரொஃபசர். அவர்கிட்ட நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஜுஹாத் புக்கு மட்டும் நீங்க எடுத்து படிங்க. ஒவ்வொரு MBA ஸ்டூடெண்ட்டும் ஜுஹாத் புக்கு, MBA இல்ல, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இந்த ஜுஹாத்ன்ற புக்கு ஸ்கூல்ல குழந்தைங்களுக்கு தரணும். வித்தியாசமான ஐடியாஸை கொண்டு வர்றது எப்படி? இவரும் படிச்சவர் இல்லப்பா. இவரும் பாலிடெக்னிக் டிராப் அவுட். 2001ல லத்தூர்னு ஒரு கிராமம். அந்த லத்தூர் கிராமம் மகாராஷ்டிரால என்ன ஆச்சுன்னா மிகப்பெரிய எர்த்குவைக் வந்து 2 லட்சம் பேர் செத்தாங்க. 2001ல 2 lakhs people செத்தாங்க. லத்தூர் அந்த ஊர்ல இவர் பிறந்தவர். அங்க நடந்த அந்த எர்த்குவைக்கு அப்புறம் தான் இந்த இன்னோவேஷனை கண்டுபிடிச்சார். எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஒரு ஃப்ரிட்ஜை கண்டுபிடிச்சார். படிக்காதவர். அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு, அதுக்கப்புறம் எப்படி IIM அகமதாபாத் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் ஒரு கதை. பட் இந்த விஷயம்லாம் நீங்க காலேஜ்ல பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். இது அருமையான ஒரு டீம். அந்த துன்சோ இதை பத்தி படிங்க. இவங்க சூப்பர். இந்த ஆளுங்கெல்லாம் ஒரு உங்களை மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துதான் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எகெயின் இந்த 2 பசங்க, இந்த 2 பசங்க டெல்லி பசங்க, எனக்கு ரொம்ப பழக்கம். 22 வயசுல 24 வயசு 2 பேரும் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன பிசினஸ் தெரியுங்களா? இந்தியால இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான ஸ்கூல் நடத்துறவங்கள ஸ்கூல் ஓனர்ஸ்க்கு அறிமுகப்படுத்தணும். ப்ராஜெக்ட் என்ன? இந்தியால இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான ஸ்கூல் நடத்துறவங்கள ரெகுலர் ஸ்கூல் ஓனர்ஸுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும். இது ஒரு பிசினஸ். இவங்க 2 பேருக்கு 24 வயசு. இன்னைக்கு இவங்க 2 பேருக்கு 29 வயசு. 5 வருஷமா நான் ஒரு ஃபேக்கல்டி. இவங்களுக்கு எங்க போனாலும் என்ன கூப்பிட்டு போவாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு வித்தியாசமான ஸ்கூல் இந்தியாவில் நடத்துறவங்கள நான் ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கேன். ஸோ டெல்லியில ஆரம்பிச்சு நான் இவங்களோட நிறைய பயணம் செய்யறேன். பாருங்க ஒரு பசங்க எப்படி திங்க் பண்றாங்க பாருங்க. வித்தியாசமான ஸ்கூல் நடத்துறவங்கள ரெகுலர் ஸ்கூல் நடத்துற ஓனர்ஸுக்கு இவனுங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. 24 வயசு. யாருனாச்சும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எப்ப உங்களுக்கு பத்தி ஸ்கூலை பத்தி என்னப்பா தெரியும் இருப்பாங்க. பட் டுடே they are literally they have traveled the entire world ன்னு சொல்லுவாங்க.
இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க இருக்க ஆளுங்களை எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டுல இருக்க ஸ்கூல்ஸோட கனெக்ட் பண்றாங்க. வெறும் 5 வருஷத்துல இவங்க பண்ணியிருக்க ஒரு அற்புதமான வேலை சான்ஸே இல்லை. 2 யங்ஸ்டர்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் அறிவரசன். தன்னோட வாழ்க்கைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில டபுள் மேஜர் இன்ஜினியரிங்ல டபுள் மேஜர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிப்பை முடிச்சுட்டு நான் எந்த கார்பரேட்டுக்கும் வேலை செய்ய மாட்டேன், ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு சயின்ஸை வித் சிம்பிளா சொல்லி தருவேன் தான் வாழ்க்கையை டெடிகேட் பண்ணி 25 லட்சம் குழந்தைங்களுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எனக்காக இவர் ஒர்க் பண்றாரு. குமார் ஷா அற்புதமான மனிதர், யங்ஸ்டர். இருக்காரு. இவரோட நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா? நான் யாருகிட்ட இருந்தும் பணம் வாங்க மாட்டேன், வேலை செய்வேன், அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு நான் வாழ்றேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. பணம்னு எங்கேயுமே கேட்க மாட்டேன். அப்படி போய் வேலை செய்வாரு. அது பொருளா கொடுத்தா பொருளா வாங்கிக்குவாரு, பணமா கொடுத்தா பணமா வாங்கிக்குவாரு. 27, 28 வயசு தான் இந்த பையனுக்கு. நான் சும்மா அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், குமார் இந்தியாவை சைக்கிள்லயே போகணும் குமார், இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பசங்களுக்கு பண்ணேன்னு. ஆனா இருங்கண்ணா முதல்ல நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன உடனே இந்தியா போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தார். 1 பைசா எடுத்துட்டு போல, கையில 1 பைசா எடுத்துட்டு போல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவு வித்தியாசமான மனிதர். இவங்களோட எல்லாம் இருக்கிறப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னா, ஒரு இதெல்லாம் தான் கிடைக்குது. ஒரு பிளான் எப்படி அவங்க பண்றாங்க, ஒரு லைஃப் எப்படி லீட் பண்றாங்க, ப்ரையாரிட்டைசேஷன் எப்படி பண்றாங்க, ஒரு ஆர்கனைஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்றத, ஒரு இனிஷியேஷன் எப்படி எடுக்கணும், இன்னிபிட் திங்க் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணுங்க. அதை ஐயோ நான் திங்க் பண்ணா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் இருக்கவே இருக்காது. குயிக்கா இருங்க, குயிக்கா இருங்க, ரொம்ப தள்ளி போடாது. ஷிஃப்டிங் அட்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, கட 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 கடன்னு ஒவ்வொன்றும் இருந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. உங்களையே நீங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க. எமோஷனல் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம். தென் கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ். ஓகே, போதும். தேங்க்யூ. நிறைய பேசியிருக்கோம். ஸோ எம்பிஏ படிக்கிறது எதுக்குன்னா, வெறும் நீங்க மார்க்கெட்டிங் படிக்கிறதுக்கு, சேல்ஸ் படிக்கிறதுக்கு, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை. கடைசீட்ல உங்களால சமுதாயத்துல இல்ல நீங்க போற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இல்ல உங்க ஃபேமிலியில ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ணிருக்கணும். அப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ட். நீங்க படிச்சதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. வெறும் பணத்துக்கு தான் படிக்க போறீங்கன்னா ஐம் சாரி, எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா ஐ கம் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல். நான் பணத்துக்காக மட்டும் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். நான் எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவேன்னா சேஞ்சுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். சேஞ்சுக்கு ஒர்க் பண்ண பணம் வரும். பட் நீங்க பணத்துக்காக ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லி போனீங்கன்னா பண்ணுங்க, அது நான் தப்புன்னு சொல்ல வரேன். நான் 100% தப்புன்னு சொல்லல. சிலவங்களுக்கு பணம் தான் முக்கியம் இருக்கும், பரவாயில்ல, நீங்க கோ ஹெட். பட் அது மட்டும் முக்கியமான்னு மட்டும் திங்க் பண்ணுங்க. பணம் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, உங்களை சுத்தி இருக்கிற வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். இதுக்குதான் நீங்க எம்பிஏ படிக்கணும். அதனாலதான் நான் ஆரம்பிச்சேன், ரோட் நாட் டேக்கன். என்ஹெச்ல போறது ஈஸி, டெஸ்டினேஷனை ஈஸியா பண்ணலாம், போய் ரீச் பண்ணலாம். ஆனா அதுல ஃபன் இல்லை, டிரைவிங்ல மட்டும்தான் ஃபன். ஒரு ரோடு, ஒரு கரடு முரடா இருக்க ரோட்ல ஓட்டுறதும் கஷ்டம். அந்த ஓட்டுறப்ப அதை எப்படி ஓட்டணும்ன்ற நியூ ஸ்கில்ஸை கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் பண்றதுக்கு நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க பாருங்க. அப்படி யோசிச்சவங்க தான் பெஸ்ட் பிசினஸ் மேனா மாறி இருக்காங்க, பெஸ்ட் சயின்டிஸ்டா மாறி இருக்காங்க, பெஸ்ட் சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஸா மாறி இருக்காங்க, ஆர் பெஸ்ட் ஃபேமிலி மேனாவும் மாறி இருக்காங்க. ஸோ நீங்க எப்படி இருக்கணும்ன்றது நீங்க முடிவு பண்ணுங்க. The choice is yours and there are different types of road that you can take and you can decide. ஆனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். காலேஜ் திறந்த உடனே நேரில் உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்னு நான் நம்புறேன். அது வருஷம் நான் காலேஜ் திறந்த உடனே வருவேன். ஸோ அப்படி வாய்ப்பு இருந்தால் உங்களையும் நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங். எனக்கு நல்லா தெரியும் 1.5 மணி நேரம் கேட்கறது த மோஸ்ட் போரிங்கா இருக்கும்.
உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருந்தா ஐ வில் பி ஹாப்பி. இல்ல என்ன மாத்திக்கணுமோ மாத்திக்கலாம். யா பிரகாஷ். Yes, sir. Yes, I sir. have done. Yes, sir. Thank you, sir. Students, any queries you have, நீங்க சார் கிட்ட இப்ப கேட்கலாம். So please come up for asking questions. They're all using chat boxல நிறைய பண்ணிட்டு. சாட் பாக்ஸ் வேணாம்ப்பா, நிறைய போடுறீங்க. நீங்க பேசுங்க, முதல்ல இந்த பேச கத்துக்கோங்கப்பா. நீங்க முதல்ல பேசுங்க, பேசுற புள்ளதான் பொழைக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி தரதான், பேசுற புள்ள பொழைக்கும். அதனாலதான் ரொம்ப இங்கிலீஷ்லயே பேசாம தமிழ்லயும் பேசுனேன். பரவாயில்ல, எல்லாம் நம்ம ஊர் பசங்க. ஹலோ சார். ஹலோ. உங்க பேர் சொல்லிட்டு பேசுங்க சார். சார் என் பேர் நவீன் சார். சொல்லுங்க நவீன். சார் இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி நிறைய பேசுனவங்களை கேட்டிருக்கேன். ஆனா ஆக்சுவலா நீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பர்சனா இருக்கீங்க சார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படி இருக்கிறது பாக்குறது நல்லதா, இல்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும்னு நல்லதுதா? சார் ஆக்சுவலா எனக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே பிரகாஷ், ஐ திங்க் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் டேக் டைம் தான். நீங்க அவங்க ஃபீட்பேக்கை சம்மரைஸ் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருங்க. Sure, sir. Google form போட்டு இப்ப கலெக்ட் பண்ணுவோம் சார் ஃபீட்பேக். சோ அதுல நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன் சார். Will go for a word of thanks, sir. Yeah. Really very wonderful session, sir. Sir, am I audible, sir? Yeah, you are audible. Shekhar, sir? சார் ஆடியபிள் தான் சார். பரவாயில்ல பிரகாஷ், why all this formality? நீங்களே thank you so much. Sir, am I? Yeah, you are audible, Prakash. Now I think. Sir, am I audible, sir? Am I audible? Yes. Sorry, sir. Some interruption in network connection. Yes, sir. It's a really pleasant day for all of us. Day 2. நீங்க சொன்ன the step ahead அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன நீங்க பேச வர போறீங்க, so என்ன மாதிரி இன்சைட்ஸ் கிடைக்க போகுதுன்னா, but really they have taken a new steps today, sir. And கண்டிப்பா நம்ம இப்ப இருக்க கரண்ட் செகண்ட் இயர்ஸ் மாதிரி இவங்களும் நிறைய பேர் கூட ஜாயின் பண்ணுவாங்க சார். for the new the entry for doing many projects and the clarity of thoughts really wonderful, sir, today. And நீங்க அந்த bullet pointsல சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும், and starting with the road I have not taken, அதுல இருந்து then why MBA and what are the factors influencing, இது எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸலென்ட்டா இருந்தது சார். and great insights because we have recording also and students அதையும் நம்ம யூடியூப்ல ஷேர் பண்ண போறோம் சார். அண்ட் இது வந்து இன்னைக்கான ப்ரோக்ராம் மட்டும் இல்லாம தென் 2 இயர்ஸ்க்கான ஒரு ஜேர்னியாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு you have set the trend for all of the students, sir. And really we wholeheartedly, because நாங்க டெய்லி உங்களோட டாக் கேட்டுட்டு இருக்கோம் சார், because we are very familiar with you, but students the first time அப்படிங்கும்போது just you made a great impression on the students side, sir. And really we are thankful to you, sir, and we are having a continuous association with you. And thank you so much for your wonderful presence, sir. Thank you all. Thank you, sir. I will leave, Prakash. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sister Shekhar, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can end the session, sir. Okay, sir. Students, thank you so much. Kindly do fill the Google form. Thank you. We end the meeting, sir.